Good morning, student. Today we are going to start our new topic. Actually, it is the new semester. We have gone through the semester third, and now we are moving towards the semester four. Now, here you can see the syllabus given by university. We are going to discuss in today's lecture. Now, as we know that, or as you know that, in last semester we gone through two theory papers, and to these two theory paper there will be a two practical paper is there. So in this semester also, that is semester number 4, you can see there is two core courses are there. That is the major courses, or we can say that is the compulsory courses from the botany we are talking. So core course, that is theory paper 7. It is having the title, that is gymnosperm and utilization of plants. This paper is having the code BOT 411 411 बॉट असा या कोर्सचा कोड आहे आणि याचं नाव आहे जिम्नोस्पर्म अँड युटिलायझेशन ऑफ प्लांट्स. Now here you can see this course is having 2 credits and having the marks, that is maximum marks, that is 50, and it is having the 10 marks for the internal assessment. As you know that in internal assessment we have gone through the unit test, 2 unit test, and one we can say a test tutorial is submitted by you. So there will be a 10 marks that we called it as internal marks, and 40 marks is covered under the university assessment. So such a marking scheme is available for this particular paper. The same marking scheme you can see for the next theory paper, that is the BOT 412. So that is the second पेपर. आपला दुसरा जो पेपर आहे तो आहे BOT 412 आणि याचा जो टायटल आहे that is the plant ecology. So I am going to deal with this plant ecology. This plant ecology is having 2 credits, that is again having 50 marks, 10 marks for internal and 40 marks for university assessment. म्हणजे मेन एक्झाम जी होते आपली युनिव्हर्सिटीची त्याच्यामध्ये 40 मार्काची एक्झाम तुमची होते. Now to these two theory paper there will be a lab course, or we can say practical is there, that is lab course 5 based on the BOT 411. बॉटनी 411 वर असलेला म्हणजे जिम्नोस्पर्म अँड युटिलायझेशन ऑफ प्लांट्सवर असलेला लॅब कोर्स 5 आहे, आणि दुसरा जो लॅब कोर्स 6 आहे इट इज बेस्ड ऑन 412 BOT 412 412 नंबरचा जो बॉटनीचा प्लांट इकॉलॉजीचा पेपर आहे त्याच्यावरचा लॅब कोर्स आहे. आता याचे क्रेडिट जर बघितले तर 1.5 क्रेडिट टू ईच अँड हॅव्हिंग दी अगेन 50 मार्क्स, अगेन 10 मार्क्स फॉर इंटरनल अँड 40 मार्क्स फॉर युनिव्हर्सिटी असेसमेंट. म्हणजे प्रॅक्टिकल एक्झाम जी होईल तुमची ती 40 मार्क्सची आणि 40 मार्क्स अशा 2 पेपर तुमची प्रॅक्टिकलमध्ये होते. सो दिस इज दी मेजर पेपर्स विच इज इन्क्लुडेड अंडर दी बॉटनी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दॅट इज स्किल एनहान्समेंट कोर्स. आणखी एक पेपर आपल्याला आहे स्किल एनहान्समेंट कोर्स म्हणतो आपण त्याला. तर त्याची एक लिस्ट आपल्या सिलेबसमध्ये दिली आहे. त्या सिलेबसमधनं आपल्याला काय करायचं आहे, 2 पैकी एक कुठलाही कोर्स आपण सिलेक्ट करायचा आहे. तर आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये त्या 2 सब्जेक्टपैकी कुठला सब्जेक्ट सिलेक्ट केला जातो त्याच्याबद्दल आपण बोलू. नेक्स्ट इज ॲबिलिटी एनहान्समेंट कंपल्सरी कोर्स. सो दॅट इज कंपल्सरी कोर्स अँड दिस कंपल्सरी कोर्स इन्क्लूड्स मराठी, हिंदी, ॲडिशनल इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत and other languages are also available. But from these given languages, student is required to select a language that we called it as an optional language, but it is compulsory. So optional language is there. After that, in this semester environmental studies, this one more theory paper is also included in your syllabus. This is again having 2 credits, having 50 marks for total marks is 50, and among these 50 marks 10 marks are given for the internal assessment and 40 marks are given for the university assessment. So this is nothing but the total syllabus of the semester 4. शॉर्टमध्ये सांगायचं तर 2 थेअरी पेपर आहे, त्या 2 थेअरी पेपरचे 2
प्रॅक्टिकल्स तुम्हाला द्यायचे आहे. त्याच्यानंतर एक कम्युनिकेशन स्किल म्हणजेच इंग्लिश पेपर आहे. त्याच्यानंतर एक स्पेशल स्किल एन्हान्समेंट कोर्समधला एक पेपर तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर एन्व्हायरमेंटल स्टडीज नावाचा एक ॲडिशनल पार्ट तुमच्या सिलेबसमध्ये ॲड झालेला आहे आणि तो पण 50 मार्क्सचा त्याचा पेपर असतो. इंटर्नल मार्क्स त्याला 10 असतात. तर हा झाला तुमचा syllabus. Now moving to the next part, that is the plant ecology. Now this plant ecology is having the code BOT 412. आता याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितलं तर युनिट 1 आणि युनिट 2 असे 2 युनिट्स आहेत. तर जसं की पहिलं युनिट आपण इथे बघतो आहे, पहिल्या युनिटमध्ये प्लांट अँड एन्व्हायरमेंट आपल्याकडे घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये क्लायमॅटिक फॅक्टर्सबद्दल आपण स्टडी करणार आहे. देन सेकंड पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दॅट इज दी एडॅफिक फॅक्टर्स. And the next, that is the third part, we are going to discuss, that is the pollution factors. So these are nothing but the different parts which is included in your unit number 1. Now unit number 2 is having the inclusion of response of plants to water, phytogeography, and the third unit is there. तर दुसऱ्या युनिटमध्ये आपण 2 पार्ट शिकणार आहे. प्लांट्स आणि वॉटरचं रिलेशन आपण याच्यामध्ये रिस्पॉन्स कसा असतो तो बघणार आहे. त्याच्यानंतर फायटोजिओग्राफी आपण याच्यामध्ये बघणार आहे, ज्याच्यामध्ये की फॉरेस्ट, बायोस्फिअर आणि वेगवेगळ्या एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स आपण स्टडी फायटोजिओग्राफीमध्ये करणार आहे. अँड द थर्ड युनिट इज रिलेटेड टू कम्युनिटी इकॉलॉजी. तर कम्युनिटी इकॉलॉजीमध्ये आपण इकोसिस्टीम नावाचा पार्ट स्टडी करणार आहे, ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे फॅक्टर्स असतात. त्या फॅक्टर्सचा कसा एकमेकांवर इफेक्ट असतो हे आपण त्या थर्ड युनिटमध्ये बघणार आहे. तर युनिट नंबर 1मध्ये पाहता प्लांट अँड एन्व्हायरमेंटबद्दल आपण डिस्कस करतो आहे. तर यामध्ये काय दिलेलं आहे, तर फर्स्ट पार्ट इज गिवन, दॅट इज क्लायमॅटिक फॅक्टर. मग आता क्लायमॅटिक फॅक्टर कोणते कोणते स्टडी करणार आहे, तर लाईट ॲज अ इकोलॉजिकल फॅक्टर, ग्लोबल रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली केमिकली ॲक्टिव्ह रेडिएशन्स, टेम्परेचर, त्याच्यानंतर वॉटर, या सगळ्या क्लायमॅटिक फॅक्टरचा आपण स्टडी याच्यामध्ये करणार आहे. सेकंड पार्ट युनिट नंबर 1चा आहे एडॅफिक फॅक्टर. म्हणजे आपण याला साध्या भाषेत असं म्हणू की सॉईलशी रिलेटेड जे काही पार्ट्स आहेत किंवा सॉईल फॉर्मेशन आहे, सॉईलचे स्ट्रक्चर आहे, या सगळ्याचा स्टडी आपण या एडॅफिक फॅक्टर नावाच्या टर्मखाली स्टडी करणार आहे. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट पार्ट आपण स्टडी करणार आहे, दॅट इज दी पोल्युशन फॅक्टर्स. कुठल्या प्रकारचे पोल्युशन्स असतात, पोल्युशन्सचे ओरिजिन्स काय, कशामुळे पोल्युशन होतं, ग्लोबल वॉर्मिंग कशामुळे होतं, फायटोरिमेडिएशन काय आहे, त्याच्यानंतर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जे आहे त्याचं काय फंक्शन आहे, त्याची काय पद्धत आहे, कार्यपद्धती. ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दी पार्ट दॅट इज पोल्युशन फॅक्टर. सो we stop with this today. In upcoming lecture we are going to start our unit number 1, that is plant and environment, and in this we are going to discuss climatic factor. Thank you.